Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the two examples on the PAN application form. In the previous three lectures, we have seen the introduction of PAN card. We have seen the meaning of PAN, how the PAN number is comprised of. Then we have seen the importance or the benefits of PAN card. In the previous lecture, we have studied the format of a PAN card. Plus, we have studied the various types of documents which are required to be attached along with the PAN application form. पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण जो प्रॅक्टिकल पार्ट आहे पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म, पॅन स्टँड्स फॉर परमनंट अकाउंट नंबर. ओके, एखाद्या व्यक्तीला व्हेनेवर एनी पर्सन, the person may be an individual, the person may be a partnership firm, he may be a company, HUF, business, etc. Every person who has to pay tax to the government, he has to file his income tax return. And for filing this income tax return, for making payment of tax to the income tax department, every person needs to have a PAN number. PAN stands for permanent account number and this number is issued by the income tax department. हा जो पॅन नंबर असतो तो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून इश्यू केला जातो अँड धिस पॅन नंबर इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर. हा जो काय पॅन नंबर एखाद्या व्यक्तीला, एखाद्या बिझनेसला अलॉट केला जातो तो 10 अल्फाबेट्सचा असतो, अल्फा न्यूमरिक असतो. त्यापैकी काही अल्फाबेट्स असतात आणि काही त्यामध्ये नंबर्स असतात. असा तो 10 डिजिटचा अल्फा न्यूमरिक हा नंबर प्रत्येकाला युनिक नंबर हा असाइन केला जातो. The PAN number issued to every person is unique in nature, unique in the sense that it is different from each other. कोणत्याही व्यक्तीचा पॅन नंबर हा कधीही सेम नसतो. प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळा पॅन नंबर हा अलॉट केला जातो. आणि हा पॅन नंबर कशासाठी दिला जातो? दिस पॅन नंबर इज गिव्हन टू द टॅक्स पेयर टू आयडेंटिफाय दॅट पर्टिक्युलर टॅक्स पेयर. एखाद्या व्यक्तीला आयडेंटिफाय करण्यासाठी, ओळखण्यासाठी हा नंबर इश्यू केला जातो. इट इज मोर लाईक युअर रोल नंबर, युअर एक्झाम सीट नंबर. विद्यार्थ्यांना जो काय वर्गामध्ये रोल नंबर दिला जातो किंवा परीक्षेसाठी जो सीट नंबर दिला जातो त्याचा उद्देश काय असतो तर त्या विद्यार्थ्याला ओळखता यावं ह्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला सेपरेट वेगवेगळे नंबर दिलेले असतात. सेम त्याप्रमाणे द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट इश्यूज अ युनिक, अ डिफरंट पॅन नंबर टू ऑल द ॲप्लिकंट्स टू आयडेंटिफाय द टॅक्स पेयर्स. टॅक्स पेयर्सला आयडेंटिफाय करण्यासाठी हा नंबर जो आहे तो दिला जातो. आता पाठीमागच्या लेक्चर्समध्ये आपण पाहिलं की हाऊ दिस पॅन कार्ड इज यूजफुल टू द इंडिव्हिज्युअल्स. ओके, in that particular point we have seen near about 14 advantages, 14 benefits of using the PAN card. पॅन कार्डचा मुख्य उद्देश हा टॅक्स पे करणं किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करणं हा आहे. ओके, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड गेटिंग PAN card is to file income tax return and to pay the income tax to the government. इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करणे आणि इन्कम टॅक्स गव्हर्नमेंटला पे करण्यासाठी पॅन कार्डचा वापर होतो. बट अलॉंग विथ दिस बेनिफिट द अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देअर. से फॉर एक्झाम्पल दिस पॅन कार्ड कॅन बी यूज्ड ॲज अ आयडेंटिटी प्रूफ. This PAN card is useful while making purchase or sale of any immovable property. This PAN card is also useful for making payment of bill to the hotels and restaurants. This PAN card is also useful for making transactions of higher amounts. There are number of benefits of using the PAN card. Okay, we have studied the 14 benefits of using the PAN card. In the previous lecture, we have seen the various types of documents which are required to be attached along with the PAN card, along with the PAN application form. Okay, whenever any person wants to make an application for the PAN card, then he has to attach certain documents. In that particular lecture, we have studied that if an individual has Aadhaar card and if the Aadhaar card shows the correct name and correct birth date, then this single document, a single copy of Aadhaar card can be attached along with this application form. फक्त आपण जर आपल्या आधार कार्डवरती आपलं पूर्ण नाव, आपला पत्ता आणि आपले जन्मतारीख हे जर ॲक्युरेट असेल तर फक्त त्या आधार कार्डाची एक झेरॉक्स
कॉपी जोडून आपण पॅन फॉर्मला ते एकच कॉपी जोडून आपण स्वतःचं पॅन कार्ड हे काढू शकतो. ओके, now in this particular lecture we are going to study two examples. We are going to see two examples on the PAN application form. आपण या आजच्या लेक्चरमध्ये दोन एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत की एखाद्या व्यक्तीची आपल्याला जर माहिती दिलेली असेल, if we are given the information of a particular person, then how we can make an application for the PAN card. एखाद्या व्यक्तीची जे काय आपल्याला माहिती आवश्यक असते त्या माहितीच्या आधारे आपण पॅन ॲप्लिकेशन कशा पद्धतीने करू शकतो ते आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ दिस लेक्चर. दिस इज एक्झाम्पल नंबर 1. रीड द एक्झाम्पल केअरफुली and this is the last example on the PAN application form. You have to prepare a project and in the paper number 3 also you have to fill up the PAN application form with the help of these details. So attend the lecture very carefully. काय सांगितलं बघा, मिस्टर रोहित पवार इज वर्किंग ॲज अ मॅनेजर इन युरो ट्रान्समिशन लिमिटेड पुणे. दिस इज द फर्स्ट सेंटेन्स ऑफ दिस एक्झाम्पल. And in this particular sentence it is mentioned that Mr. Rohit Pawar is a name of person and he is working as a manager in a particular company which is situated at Pune. आपल्याला जी माहिती दिलेली आहे त्यामधल्या पहिल्या वाक्यात सांगितलं आहे की रोहित पवार नावाचा व्यक्ती एका कंपनीमध्ये पुणे या ठिकाणी असणाऱ्या कंपनीमध्ये मॅनेजर आहे. आता मॅनेजर आहे याचा अर्थ त्या व्यक्तीला सॅलरीमधून इन्कम मिळत असणार आहे. बरोबर, तो व्यक्ती जॉब करतोय. वी नो दॅट व्हेन एनी इंडिव्हिज्युअल इज वर्क्स ॲज अन एम्प्लॉई इन एनीवेअर, ओके, ही गेट्स द रेम्युनरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सॅलरी. कोणताही व्यक्ती ज्या वेळेला एखाद्या ठिकाणी नोकरी करतो, नोकरी करून त्याला जे रेम्युनरेशन मिळतं त्या रेम्युनरेशनला पगार म्हणजे सॅलरी असं म्हटलं जातं. या वाक्याचा आपल्याला वापर एकच होणार आहे की या व्यक्तीचं जे सोर्स ऑफ इन्कम आहे, उत्पन्नाचा मार्ग आहे, त्यातलं मेन सोर्स ऑफ इन्कम आहे ते म्हणजे सॅलरी, इन्कम फ्रॉम सॅलरी. पुढे काय सांगितलं बघा, विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फिल अप पॅन फॉर्म नंबर 49A. आपल्याला हा जो काय पॅन फॉर्मचा नंबर आहे 49A, हा पॅन कार्ड त्या व्यक्तीचा आपल्याला जो फॉर्म आहे पॅन कार्ड काढण्यासाठीचा तो फॉर्म आपल्याला या माहितीच्या आधारे फिलअप करायचा आहे. बघा, फर्स्ट नेम काय सांगितलं आहे, नेम ऑफ पर्सन इज रोहित तुकाराम पवार. ओके, हे व्यक्तीचं नाव आहे. जो ॲप्लिकंट आहे, अर्जदार आहे, अर्जदाराचं नाव काय सांगितलं आहे, रोहित तुकाराम पवार. त्यानंतर नेक्स्ट सेकंड पॉईंट इज फादर्स नेम. जो ॲप्लिकंट आहे रोहित पवार त्याच्या वडिलांचं नाव काय, हिज फादर्स नेम इज तुकाराम हरिबा पवार. तुकाराम हरिबा पवार इज हिज फादर्स नेम. देन हिज डेट ऑफ बर्थ गिवन इज 10th of October 1995. Okay, while making an application for PAN card we have to write down the date of birth also. Here the date of birth is 10th of October 1995. Then we are given the residential address. What is residential address? Residential address is Ram Sadan. This is the name of the house. Then address is 10 Shaniwar Pet Satara and pin code is 415002. Okay, this is the residential address, means household address. Okay, after that the next point given in the example is office address. या व्यक्तीचा ऑफिसचा पत्ता काय आहे बघा, तर F12 विजय हाइट्स opposite to Canara Bank, Pimpri, Pune. Pin code number is also given in this particular slide. Okay, here we are given two addresses. First one is residential address and second one is a office address. Okay, this is address. Then next point is we are given the Aadhaar card number. We know that Aadhaar number is a 12-digit numeric number issued by the central government. ओके, हा जो आधार नंबर आहे ॲप्लिकंटचा जो अर्जदार आहे त्याचा आपल्याला आधार नंबर दिलेला आहे. देन वी आर गिवन हिज कॉन्टॅक्ट नंबर. देन ईमेल आय डी इज गिवन. ईमेल आय डी इज rohitpawar@gmail.com. okay, and after that we are given the 3 documents which are attached by him or which are provided by him for attaching with the PAN application. पॅन ॲप्लिकेशनचा जो फॉर्म आहे त्याच्याबरोबर जोडण्यासाठी त्यानं काय काय दिले बघा, आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून आधार कार्ड दिले, ॲड्रेस प्रूफ म्हणून त्यानं ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले आणि डेट ऑफ बर्थचं प्रूफ म्हणून त्यानं बर्थ सर्टिफिकेट हे दिलेलं आहे, मग त्याची कॉपी दिलेली आहे. ओके, दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एक्झाम्पल. And with the help of this information we have to fill up his PAN application form.
ही जी काय आपल्याला माहिती दिलेली आहे या माहितीच्या आधारे आपल्याला या व्यक्तीचं पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म हा फिलअप करायचा आहे. आता जी इन्फॉर्मेशन दिली ती बघा. पहिल्यांदा ही माहिती जी आहे आपल्याला इन्फॉर्मेशन जी आवश्यक आहे ती सर्व माहिती इथे दिलेली आहे. आता पॅन कार्ड आपण बघूया, पॅन फॉर्म. ओके, दिस इज सेकंड एक्झाम्पल. आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड एक्झाम्पल. इन द प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव स्टडीड दॅट द पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म इज अ 2-page form and this form can be downloaded from the income tax website. This form can be downloaded from the PAN service providers website also. Plus this PAN form is also available in the stationery shops. Okay, we can buy it or we can download it at a free of cost and we can fill it, and by after filling the form we have to attach certain documents and we have to submit this form with the documents with the income tax office or with the PAN center office. Okay, so this is a 2-page form. So let's start with this particular form. This is the first part. In the first part we are given that this is form number 49A. हा जो पॅन फॉर्म आहे हा जो नंबर आहे 49A. ओके, आणि हे कशासाठी आहे बघा. दिस इज फॉर ॲप्लिकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमनंट अकाउंट नंबर. एखाद्या व्यक्तीला परमनंट अकाउंट नंबर अलॉट करण्यासाठीचा मिळवण्यासाठीचा हा ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे. अँड दिस फॉर्म इज युजफुल फॉर इंडियन सिटीजन्स, म्हणजे आपल्या देशाचे जे नागरिक आहेत, इंडिव्हिज्युअल नागरिक, त्यांच्यासाठी, कंपनीसाठी अँड अदर बिझनेसेस इन इंडिया, ह्या सर्वांना जो पॅन कार्ड लागतं त्यासाठीचा हा पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे. आता ही जी काय आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, आपण सुरुवातीलाही पाहिलेलं आहे की फॉर फिलिंग द पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म द इंडिव्हिज्युअल ॲप्लिकंट नीड्स टू हॅव 2 photographs and the 2 photographs must be recent photographs. The 2 photographs must be color photographs and these 2 photographs has to be attached on that particular form. त्यामुळं आपल्याला जी माहिती दिलेली आहे ती आपण फिलअप करणारच आहोत, पण सुरुवातीला आपल्याला जे काही दिलेली स्पेस आहे या स्पेसमध्ये आपल्याला फोटो, त्या व्यक्तीचा, अर्जदाराचा फोटो हा आपल्याला पेस्ट करायचा आहे, चिटकवायचा आहे. बघा लेफ्ट साईडला काय सांगितले. दिस इज द लेफ्ट साईड. हिअर वी हॅव टू अफिक्स द रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द ॲप्लिकंट. त्यामुळे पहिल्यांदा फॉर्म आपण प्रिंट करून घेतल्यानंतर पहिल्यांदा त्या व्यक्तीचा जो फोटो आहे तो आपण या ठिकाणी पेस्ट करणार आहोत, चिटकवणार आहोत. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, द फोटो शुड बी पेस्टेड ऑन द ॲप्लिकेशन फॉर्म. इट शुड नॉट बी स्टेपल्ड विथ द फॉर्म और इट शुड नॉट बी अटॅच्ड बाय यूजिंग अ पर्टिक्युलर पिन. ओके, एखादी पिन यूज करून किंवा स्टेपल करून हा फॉर्मला फोटो चिटकवला, फॉर्मला फोटो अटॅच करून चालत नाही. फॉर्मवरती जो फोटो आहे तो आपल्याला पेस्टने चिटकवावा लागतो. ओके, अँड हिअर वन इन्स्ट्रक्शन इज गिवन, सिग्नेचर अक्रॉस द फोटो. आपण हा फोटो इथं लावल्यानंतर फोटोवरती क्रॉस साईन करायचे. क्रॉस साईन म्हणजे काय, 50% साईन ऑन द फोटो अँड 50% साईन ऑन द ॲप्लिकेशन फॉर्म. त्याला क्रॉस सिग्नेचर करणं असं म्हटलं जातं. व्हाईल मेकिंग अन ॲप्लिकेशन फॉर पॅन फॉर्म वी हॅव टू पेस्ट 1 photograph ऑन दिस लेफ्ट साईड अँड ऑन दिस फोटो वी हॅव टू मेक द क्रॉस सिग्नेचर. And how to make the cross signature? Cross signature means 50% signature on the photo and remaining 50% signature on the application form. निम्मी सही फोटोवरती आणि निम्मी सही फॉर्मवरती याला क्रॉस सिग्नेचर असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट फोटोग्राफ. नाव द सेकंड फोटोग्राफ हॅज टू बी पेस्टेड ओव्हर हिअर. दुसरा जो फोटो आहे तोच फोटो, तसाच प्रकारचा फोटो हा या ठिकाणी आपल्याला पेस्ट करायचे. इथं कोणतीही साईन वगैरे करायची नाही. ओके, साईन फक्त याच फोटोवरती निम्मी आणि निम्मी साईन ही बाहेर करायची आहे. आता हे 2 फोटो पेस्ट केल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय बघा. हिअर देर इज 1 रेक्टँग्युलर बॉक्स अँड इन दिस पर्टिक्युलर बॉक्स वी हॅव टू टेक द सिग्नेचर ऑफ द ॲप्लिकंट. या ठिकाणी आपल्याला त्या अर्जदाराची सही घ्यायची आहे. तिथे सांगितलं आपल्याला स्पेसिफिकली सिग्नेचर ऑब्लिक लेफ्ट हँड थंब इम्प्रेशन. आता हा व्यक्ती मॅनेजर आहे म्हणजे तो सिग्नेचर करेल. जो अर्जदार आहे, ज्या व्यक्तीचं आपण पॅन कार्ड काढतोय त्या व्यक्तीची सही या फॉर्मवरती या बॉक्समध्ये घेतली जाते. इथे एक सही झाली, त्यानंतर मगाशी जो फोटो पेस्ट केला होता त्याच्यावरती एक सही झालेली आहे. अशा प्रकारे आपण 2 फोटो लावले. एका फोटोवरती साईन क्रॉस केलेली आहे आणि दुसरी साईन जी आहे ती ह्या रेक्टँग्युलर बॉक्समध्ये झालेली आहे. आता त्याच्यानंतर सुरुवातीला हेडिंगमध्ये आपल्याला दिले असेसिंग ऑफिसर
आपण ज्या एरियामध्ये राहतो, ज्या एरियामध्ये आपण ॲप्लिकेशन करणार आहोत त्या एरियाची काही माहिती आपल्याला इथं फिलअप करायला सांगितलेली आहे. मग त्यामध्ये फर्स्ट वी हॅव टू मेन्शन द एरिया कोड, AO टाईप, रेंज कोड अँड AO नंबर. This information we have to fill up, but actually as per the instruction given in the PAN application form, this information can be taken from the income tax website. This information is also available on PAN service providers website, or the last option or the best option is while submitting this form with documents at the PAN center. आपण ज्या वेळेला हा ॲप्लिकेशन फॉर्म पूर्ण भरू आणि डॉक्युमेंट जोडून ज्या वेळेला आपण पॅन फॉर्म जमा करायला जाऊ पॅन सेंटरमध्ये, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटमध्ये, तेव्हा त्यांना विचारून देखील ते माहिती आपल्याला सांगतात. जे काय कोड आहे, जो नंबर आहे, दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड बाय देम. Okay, so we don't have to worry about what is area code, what is AO type, what is range code, what is AO number. Okay, these words are new to us. Okay, and we don't have to wait, or there is no any need to check the income tax website or to check the PAN service providers website. Better option is we can go to the PAN center office at the time of submitting the form, and we can ask them, or in certain offices they on their own fill up this information. आपल्याला ही माहिती भरण्याची सुद्धा आवश्यकता नसते. त्यांच्याकडे हा फॉर्म पूर्ण भरून दिला डॉक्युमेंट्स आहेत की ही जी माहिती आहे, एरिया कोड, AO टाईप, AO नंबर, ही सर्व माहिती ते फिलअप करतात. Okay, so this is first part. Then here after that the first point is full name of the applicant. आपल्या फुल नेम लिहायचं आहे ॲप्लिकंटचं. आता व्यक्ती कोण आहे बघा, व्यक्तीचं नाव आहे राज रमेश, व्यक्तीचं नाव काय, राज रमेश जाधव. सॉरी, दिस इज सेकंड एक्झाम्पल. सॉरी, आपलं फर्स्ट एक्झाम्पल बघा. नेम ऑफ पर्सन इज मिस्टर रोहित तुकाराम पवार. ओके, रोहित तुकाराम पवार, इट मीन्स ही इज अ मेल. त्यामुळे तो नावाच्या पुढे, सपोज त्याने सांगितलं नावाच्या पुढे श्री लिहा, तेव्हा आपण श्रीला टिक करायचा. त्यानंतर पहिल्यांदा सरनेम लिहायचं आहे. सरनेम काय सांगितलं, पवार. आणि बॉक्समध्ये माहिती लिहिताना वाईल फिलिंग द इन्फॉर्मेशन इन अ बॉक्स वी हॅव टू यूज और वी हॅव टू राईट ओनली वन वर्ड. ओके, इन द वन बॉक्स. एका बॉक्समध्ये एकच अक्षर लिहायचं. मग पवार लिहिताना PAWAR जे काय स्पेलिंग आहे दिलेलं ते स्पेलिंग कॅपिटलमध्ये हे इथं सरनेमच्या पुढं आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, आफ्टर दॅट ऑन द सेकंड लाईन वी हॅव टू राईट डाऊन द फर्स्ट नेम. व्यक्तीचं फर्स्ट नेम काय बघा, फर्स्ट नेम इज रोहित, मिडल नेम आहे तुकाराम. बघा आपण सरनेम अगोदर लिहिलं, सरनेम नंतर फर्स्ट नेम आहे रोहित, ते ह्या बॉक्समध्ये लिहायचं. पहिल्या बॉक्समध्ये ROHIT. ओके, म्हणजे 5 बॉक्समध्ये ROHIT कॅपिटलमध्ये हे सर्व लिहायचं आहे. तसं मिडल नेम काय सांगितलं बघा, एक्झाम्पलमध्ये मिडल नेम सांगितलं आहे. व्यक्तीचं काय आहे तर रोहित तुकाराम पवार, म्हणजे मिडल नेम आहे तुकाराम. सो मिडल नेम इथं लिहायचं तुकाराम, TUKARAM. ओके, सो in this particular row we should write down the middle name of the applicant. आपल्याला व्यक्तीचं नाव सांगितलं आहे, ॲप्लिकंटचं नाव सांगितलं आहे. सर्वात पहिल्या लाईनला, रोला पहिल्यांदा सरनेम लिहिलं, आडनाव लिहिलं, त्यानंतर त्या व्यक्तीचं नाव लिहिलं आणि त्यानंतर त्याचं मिडल नेम लिहिलं. आपला फर्स्ट पॉईंट झाला. त्यानंतर सेकंड पॉईंट काय बघा, ॲब्रिव्हिएशन ऑफ द नेम ॲज यू वूड लाईक टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड. तुम्हाला तुमच्या कार्डवरती काय नाव प्रिंट करून हवं आहे. ओके, आता प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सेफ्टीसाठी, फॉर सेफ्टी पर्पज वी शूड मेन्शन द फुल नेम. आपण पूर्ण नाव त्यामध्ये मेन्शन करावं. मग सुरुवात ते कशीही करू शकतो, नावापासून करू शकतो किंवा आडनावाप्रमाणे करू शकतो. जास्त बेटर आपण काही वेळा असं मानलं जातं की सरनेम अगोदर लिहा, मग व्यक्तीचं सरनेम काय, पवार रोहित तुकाराम. मग त्याप्रमाणे जर आता इथे मेन्शन करायचं म्हटलं तर सुरुवातीला पवार कॅपिटलमध्येच माहिती लिहायची. पवार पहिल्यामध्ये PAWAR. सरनेम झालं, एक शब्द झाला, एक बॉक्स रिकामा ठेवायचा. पुन्हा पवार नंतर रोहित ROHIT कॅपिटलमध्ये. रोहित शब्द झाला, स्पेस, आणि मिडल नेम काय तुकाराम TUKARAM. ओके, कॅपिटलमध्ये. एक शब्द झाला, पवार झाल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा, रोहित झाल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा आणि तुकाराम लिहिल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा. आता काही जणांना असं वाटेल की पूर्ण लिहिण्याच्या ऐवजी एखाद्याला रोहित
तुकाराम पवार असं पाहिजे असेल, एखाद्याला रोहित टी पवार असं हवं असेल, एखाद्याला आर टी पवार असं प्रिंट करून हवं असेल, तुम्हाला ज्या पद्धतीनं तुमचं नाव हे त्या पॅन कार्डवरती प्रिंट करून हवं आहे ते इथं मेन्शन करायचं आहे. फक्त एकच सजेशन काय की फ्युचर पर्पजसाठी आपल्या बेनिफिटसाठी आपलं पूर्ण नाव आणि सुरुवातीला सरनेम, एक बॉक्स रिकामा, पुन्हा नेम आणि पुन्हा मिडल नेम असं लिहिणं हे आपल्याला जास्त बेटर कधीही आहे. सो इट इज पॉईंट नंबर 2. त्यानंतर पॉईंट नंबर 3 इज हॅव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम. या व्यतिरिक्त तुमचं दुसरं कोणतं नाव आहे का रेकॉर्डला. ओके, तर दुसरं कोणतंही नाव नाही आहे तेव्हा आपण नोला टिक करायचं. ओके, जर येसला टिक केलं तर ही सर्व इन्फॉर्मेशन भरावी लागेल. आपण नोला टिक केले, आपलं दुसरं कोणतंही नाव नाही त्यामुळे बाकी इन्फॉर्मेशन भरावी लागत नाही. त्यानंतर पॉईंट नंबर 4 आहे जेंडर. ओके, आपण रोहित पवार नावाच्या व्यक्तीचं हे करतो म्हणजे तो मेल आहे त्या मेलला टिक करायचा. त्यानंतर 5th पॉईंट इज डेट ऑफ बर्थ, जन्मतारीख. बघा एक्झाम्पलमध्ये डेट ऑफ बर्थ सांगितले 10 ऑक्टोबर 1995. आता लिहायचं कसं बघा, डेट ऑफ बर्थ पहिल्यांदा डे, दिवस तारीख किती आहे 10 म्हणून 10 लिहिलं. मंथ कोणता आहे ऑक्टोबर, आपल्याला डेट किती सांगितले बघा 10th ऑक्टोबर. ऑक्टोबर म्हणजे कितवा महिना, ऑक्टोबर म्हणजे 10वा महिना त्यामुळे डे पण 10, मंथ पण 10 आणि किती सांगितलं इयर काय आहे तर 1995. ते इयर इथे मेन्शन करायचं, इयरमध्ये 1995. ओके, पहिल्यांदा तारीख लिहिली 10 तारीख, महिना पण आहे 10वा, ते मंथमध्ये लिहिलं आणि पुढं इयर. ओके, ही झाली डेट ऑफ बर्थ. त्यानंतर पॉईंट नंबर 6 इज डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स. पालकांची माहिती आपल्याला भरायची. काय काय सांगितलं आहे, पहिल्यांदा फादर्स नेम आणि फादर्स नेममध्ये पहिल्यांदा फादरचं सरनेम. बघा इथं फादर्सची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. फादर्स नेम काय आहे तर पहिल्यांदा सरनेम पाहिजे, पवार तुकाराम हरिबा, हे वडिलांचं नाव आहे पवार तुकाराम हरिबा. अगोदर सरनेम लिहावं लागतं म्हणून पहिल्यांदा सरनेम, सरनेमच्या पुढं बॉक्समध्ये लिहिलं पवार, PAWAR पवार लिहिलं, एका बॉक्समध्ये एकच अक्षर. त्यानंतर फर्स्ट नेम, वडिलांचं माहिती भरतोय, वडिलांचं नाव काय तुकाराम म्हणजे TUKARAM, वडिलांचं नाव लिहिलं. आणि मिडल नेम, कुणाचं मिडल नेम, आपण वडिलांची माहिती भरतोय मग वडिलांचं मिडल नेम काय बघा इथं दिलेलं आहे आपल्याला, वडिलांचं मिडल नेम आहे हरिबा. ओके, ते इथं नाव मेन्शन करा मिडल नेममध्ये HARIBA. ओके, सलग नाव लिहिलं. ओके, कॅपिटलमध्ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करायचे. त्यानंतर पुढं सांगितलं आहे मदर्स नेम आणि पुढं कंसात म्हणजे ऑप्शनल, कंपल्सरी नाही आहे, लिहिलं तरी चालेल नाही लिहिलं तरी चालेल. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये मदर्सची इन्फॉर्मेशन दिली आहे का, दिलेली नाही आणि मदर्स नेम लिहिणं ऑप्शनल आहे तेव्हा नाही लिहिलं तरीसुद्धा चालू शकेल. आणि शेवटी विचारलं आहे सिलेक्ट द नेम ऑफ आयदर फादर ऑर मदर विच यू वूड लाईक टू प्रिंटेड ऑन पॅन नंबर. पॅन कार्ड, पॅन कार्डवरती तुम्हाला आईचं का वडिलांचं नाव पाहिजे आणि काही निवडलं नाही बघा, इन केस नो ऑप्शन इज प्रोव्हाइडेड देन पॅन कार्ड विल बी इश्यूड विथ फादर्स नेम. जर तुम्ही तिथं टिक मार्क केली नाही तर ते पॅन कार्डवरती तुमच्या वडिलांचं नाव ॲटोमॅटिक येणार आहे. आपण फादर्स नेमला टिक करूया कारण रेकॉर्डसाठी फादर्स नेम हे जास्त युजफुल होतं, सो फादर्स नेमला टिक मार्क केली. त्यानंतर पॉईंट नंबर 7 इज ॲड्रेस. ओके, हिअर वी हॅव टू राईट द ॲड्रेस. बघा ॲड्रेस कोणता, पण ॲड्रेस कोणता पाहिजे, पहिल्यांदा रेसिडेन्शियल. रेसिडेन्शियल ॲड्रेस काय बघा त्या व्यक्तीचा, रेसिडेन्शियल ॲड्रेस आहे राम सदन 10 शनिवार पेठ सातारा, राम सदन 10 शनिवार पेठ सातारा. आता ॲड्रेस लिहिणं फक्त जरा महत्त्वाचं आहे. ओके, घराचं नाव काय सांगितलं आहे राम सदन आणि 10 शनिवार पेठ सातारा. ओके, मग आता आपण इथं फक्त नाव कसं लिहू शकतो बघा, पहिल्यांदा फ्लॅट नंबर, रूम नंबर, ब्लॉक नंबर. ओके, त्यानंतर काय सांगितलं आहे नेम ऑफ प्रिमायसेस. ओके, मग घराचं नाव राम सदन आहे, इथं नेम ऑफ प्रिमायसेस किंवा नेम ऑफ बिल्डिंग आहे, इथं राम सदन आपण लिहू शकतो कॅपिटलमध्ये. दुसऱ्याला RAM राम, एक स्पेस सोडा, बॉक्स रिकामा ठेवा एक शब्द झाल्यानंतर, पुन्हा SADAN राम सदन, हे झालं घराचं नाव. जो आपला पत्ता आहे त्या सिक्वेन्सनं तो लिहायचा. पुढे काय सांगितले घराचं नाव राम सदन आहे, त्यानंतर 10 शनिवार पेठ सातारा. मग आता बघा हे कसं येईल 10 शनिवार पेठ. ओके, रोड स्ट्रीट लेन ऑफिस आणि पुढे सांगितले एरिया लोकॅलिटी, तिथं तुम्ही 10 शनिवार पेठ लिहू शकता. 10 म्हणजे 1 0, हे झालं 10, एक स्पेस रिकामा ठेवा बॉक्स, त्यानंतर शनिवार कॅपिटलमध्ये
SHANIWAR शनिवार, एक स्पेस रिकामा ठेवून पुन्हा पेठ PETH. ओके, आणि पुढं सातारा आहे ते आपण सिटी म्हणून खाली लिहू शकतो. सातारा S कॅपिटलमध्ये SATARA. ओके, प्रत्येक बॉक्समध्ये जो आपला पत्ता आहे तो तिथे लिहायचा आहे. फक्त आपला पत्ता ज्या सिक्वेन्सनं आहे त्या सिक्वेन्सनं तो वरून खाली हा आला पाहिजे. ओके, थोडंफार एखादा रो वरती खाली झाला तरी चालू शकतो, परंतु जो ज्या सिक्वेन्सनं तुमचा ॲड्रेस आहे त्या सिक्वेन्सनं तो एका खाली यावा, एवढी फक्त काळजी घ्यायची. पुढे स्टेट विचारलं आहे, साताऱ्यामध्ये आहे म्हणजे इथं स्टेट काय येणार तर महाराष्ट्र, त्यामुळे इथे येईल महाराष्ट्र. कंट्री नेममध्ये इंडिया, कंट्री नेम काय येते इंडिया. पिनकोड दिलेला आहे बघा त्या व्यक्तीचा, पिनकोड काय 415-002, तो पिनकोड इथे मेन्शन करायचा. पिनकोड 415-002, एक बॉक्स जादा असतो तिथं डॅश करायचं. ओके, हे झालं ॲड्रेस रेसिडेन्शियल. आता विचारलं ऑफिस ॲड्रेस. ऑफिसचा पत्ता काय बघा, ऑफिसचा ॲड्रेस आहे काय F12 विजय हाईट्स ऑपोजिट टू कॅनरा बँक पिंपरी पुणे. ओके, F12 विजय हाईट्स. बघा आता मग ॲड्रेस इथं आपण कसं लिहू शकतो. ओके, बघा पहिल्यांदा F12 म्हणजे तो नंबर आहे. ओके, मग इथं फ्लॅट नंबर ब्लॉक नंबर बघा तिथे F12 लिहू शकतो. पहिल्या बॉक्समध्ये F. ओके, F झालं. त्यानंतर एक बॉक्स रिकामा ठेवा, त्यानंतर 12 1 आणि 2 त्याला एक बॉक्समध्ये F12 झालं. त्यानंतर बिल्डिंगचं नाव आहे विजय हाईट्स म्हणून नेम ऑफ बिल्डिंगमध्ये ह्याच्या समोर लिहा विजय हाईट्स. व्ही कॅपिटल पहिल्या बॉक्समध्ये VIJAY विजय. ओके, त्यानंतर स्पेस ठेवून हाईट्स कॅपिटलमध्ये HEIGHTS विजय हाईट्स आहे तसं सरळ रेषेमध्ये लिहिलं. त्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, F12 विजय हाईट्स झाल्यानंतर अपोजिट टू कॅनरा बँक पिंपरी पुणे, अपोजिट टू कॅनरा बँक, मग ते त्याच्या खाली लिहिता येऊ शकतं बघा. अपोजिट एक लाईन इथं रोड आहे किंवा इथंच लिहू शकतो अपोजिट टू कॅनरा बँक OPPOSIT अपोजिट OPPSIT ऑपोजिट टू TO2 एक स्पेस सोडून TO कॅनरा बँक इथं लिहू शकतो कॅनरा बँक आणि पुढे अपोजिट टू कॅनरा पिंपरी पुणे सांगितलं आहे. ओके, मग खाली पिंपरी लिहिला शब्द कॅपिटलमध्ये आणि सिटी काय आपली तर पुणे, पिंपरी पुणे. तिथंच तुम्ही इथं पिंपरी कॉमा पुणे लिहिले तरी चालू शकता. फक्त एवढंच काळजी घ्यायची की आपल्याला देताना आपला जो ॲड्रेस आहे तो ज्या सिक्वेन्सनं आपल्याला दिलेला आहे त्या सिक्वेन्सनं वरून तो खाली लिहिताना त्या सिक्वेन्सनं तो आला पाहिजे. ओके, कारण आपल्या ॲड्रेसवरती ते पॅन कार्ड येणार आहे, ऑफिस ॲड्रेस आपण किंवा हाऊसहोल्ड ॲड्रेसवरती, त्यामुळे फक्त जो पत्ता आहे तो त्या सिक्वेन्सनं फक्त येणं गरजेचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे ॲड्रेस फॉर कम्युनिकेशन. तुम्हाला तुमचं पॅन कार्ड कोणत्या पत्त्यावरती हवं आहे, आपण रेसिडेन्सवर मागवणार, फक्त टिक करा रेसिडेन्स. त्यानंतर टेलिफोन नंबर आणि ईमेल ID आपल्याला विचारलेला आहे. बघा एक्झाम्पलमध्ये टेलिफोन नंबर आहे, टेलिफोन नंबर दिला मोबाईल नंबर आणि ईमेल ID काय rohitpawar@gmail.com, तो तिथं फक्त मेन्शन करायचा. बघा ईमेल ID rohitpawar@gmail.com इथं लिहा, टेलिफोन नंबर दिलेला इथं लिहा. टेलिफोन नंबरला काही STD कोड येत नाही, तो येणार नाही. आणि कंट्री कोड पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे कंट्री कोड हा आपल्या देशाचा +91 हा आहे. किती कोड आहे आपल्या देशाचा कंट्री कोड, तो आहे +91, तो आपल्याला इथे मेन्शन करावा लागतो. ओके, त्यानंतर ईमेल ID लिहिला, कंट्री कोड लिहिला, टेलिफोन नंबर. आता स्टेटस ऑफ ॲप्लिकंट, आपण व्यक्तीचं पॅन कार्डसाठी अर्ज करतो आहे त्यामुळे आपण इंडिव्हिज्युअलला टिक करायचं, आपण इंडिव्हिज्युअलचं पॅन कार्ड मागवतो आहे. त्यानंतर पुढचा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कुणासाठी आहे कंपनी फर्मसाठी, आपल्यासाठी नाही. त्यानंतर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर बघा 12 अंकी असतो, तो आपल्याला दिला आहे का बघा, आधार कार्ड नंबर दिलेला आहे 12 अंकी, तो आहे तसा फक्त इथं मेन्शन करायचा आधार कार्ड नंबर. ओके, आधार नंबर 12 अंकीचो इथं लिहा, बाकीची इन्फॉर्मेशन ही काय भरण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर नेम ॲज पर आधार लेटर, आपल्या आधार कार्डावरती आपलं नाव कसं आहे ते आहे तसं लिहायचं कॅपिटलमध्ये. ओके, मग सुरुवातीला सरनेम असेल किंवा नेम असेल, जशी तुमच्या आधार कार्डवरती तुमचं नाव आहे तसं आहे तसं पहिल्यांदा फर्स्ट लाईनला हे लिहा, सेकंड लाईनला दुसरं आणि थर्ड लाईनला तिसरं. ओके, असंही लिहू शकता. किंवा समजा जाधव नाव आहे त्या व्यक्तीचं आपण घेतोय ते काय रोहित तुकाराम पवार, समजा पवार एक स्पेस रोहित एक स्पेस तुकाराम असं नाव लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकतं, फक्त ते कॅपिटलमध्ये लिहायचं आहे. त्यानंतर सोर्स ऑफ इन्कम,
हा व्यक्ती जॉब करतोय म्हणजे याला सॅलरी मिळत असेल म्हणून सॅलरीमध्ये टिकमार्क करायचे. त्यानंतर रिप्रेझेंटेटिव्ह असायचे, हे लागत नाही कारण हे जर एखादा व्यक्ती मायनर असेल, ओके, वयाचे 18 वर्ष पूर्ण नसेल तर त्यांच्यासाठी, आपल्यासाठी नाही. आणि लास्ट पार्ट डॉक्युमेंट सबमिटेड. बघा पहिल्या बॉक्समध्ये लिहायचं आहे ॲज अ आय हॅव एन्क्लोज्ड ॲज अ प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी. आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून काय जोडलं बघा त्या व्यक्तीनं, आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून आधार, ॲड्रेस म्हणून ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधार, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि बर्थ सर्टिफिकेट. बघा आहे तसं लिहायचं. आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून आधार कार्ड, कॅपिटलमध्ये लिहायचं AADHAR आधार कार्ड. त्यानंतर ॲड्रेस प्रूफ म्हणून काय जोडलं तर ड्रायव्हिंग लायसन्स, इथं लिहायचं ड्रायव्हिंग लायसन्स कॅपिटलमध्ये. त्यानंतर डेट ऑफ बर्थसाठी काय जोडलेलं सांगितलं बघा, डेट ऑफ बर्थसाठी बर्थ सर्टिफिकेट जोडलेलं आहे. मग ते बर्थ सर्टिफिकेटला जन्माचा दाखला, तो जन्माचा पुरावा म्हणून डॉट 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 ॲज अ बर्थ ऑफ डेट ऑफ प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो बर्थ सर्टिफिकेट कॅपिटलमध्ये लिहा. ओके. आणि पुढे काय I.I/V बॉक्समध्ये आता द ॲप्लिकंट पुढं म्हटलेलं आहे, म्हणजे आता आपलं नाव लिहायचं आहे. व्यक्तीचं नाव काय, पवार रोहित तुकाराम, म्हणून कॅपिटलमध्ये पवार रोहित तुकाराम. इन द कॅपॅसिटी ऑफ ओन, इथं ओन शब्द लिहायचा. आपण आपल्या पॅन कार्डसाठी स्वतः अर्ज करतोय म्हणून ओन, OWN. डू डिक्लेअर दॅट अबाव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. ओके, मी असं जाहीर करतो की दिलेली माहिती ही बरोबर आहे. पुन्हा प्लेस लिहायचा, तो साताऱ्यात राहतो म्हणजे इथं सातारा येईल, त्याची सिग्नेचर इथं येईल काय असेल ते, आणि ज्या दिवशी अर्ज करतोय ती तारीख येईल. ओके, ही फक्त एवढी इन्फॉर्मेशन आपल्याला फिलअप करायची. आणि डॉक्युमेंटचा पुरावा काय काय त्यानं सांगितला आहे, जो जोडलेला आहे, म्हणजे त्यानं सांगितलं आहे की ओळखपत्र म्हणून देणार आहे, म्हणजे आधार कार्डाची एक झेरॉक्स, ड्रायव्हिंग लायसन्सची एक झेरॉक्स आणि बर्थ सर्टिफिकेटची एक झेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड करून ते 3 कागदं पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्मला जोडायची, स्टेपल करून तो फॉर्म हा 110 रुपये फी भरून हा पॅन सेंटर ऑफिसमध्ये जमा करायचा. जमा केल्यानंतर लगेच पोचपावती मिळते आणि ती जी काय पोचपावती मिळेल ती पोचपावती जी आहे त्यावरती जो काय नंबर, रेफरन्स नंबर दिलेला असतो, त्या रेफरन्स नंबरच्या साहाय्यानं आपल्याला आपल्या ॲप्लिकेशनचं ट्रॅकिंग करता येऊ शकतं की आपल्या ॲप्लिकेशनचं नेमकं स्टेटस काय हे आपल्याला सहजपणे आपल्याला हे फाइंड आउट करता येतं. So this is the first example on filling the PAN application form. In this particular lecture, we are also going to study the second example regarding application form which is submitted by a person who does not earn any type of income. Say for example, suppose a student like you, समजा तुमच्यासारखा एखादा विद्यार्थी असेल जो आत्ता फक्त शिक्षण घेतोय, जो कुठेही नोकरी करत नाही, त्यामुळे त्याला आत्ता कोणतंही इन्कम मिळत नाही आहे. मग अशा व्यक्तीसाठी पॅन फॉर्म भरताना बदल काही जास्त होत नाही, परंतु आता या लेक्चरमध्ये आपण अजून एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत आणि त्यामध्ये त्या व्यक्तीचं ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये काय काय बदल होईल हे देखील आपण या एक्झाम्पलमध्ये पाहणार आहोत. ऑलरेडी आपलं एक एक्झाम्पल झालं आहे. लेट्स सी द सेकंड एक्झाम्पल. दिस इज एक्झाम्पल नंबर 2. बघा एक्झाम्पल काय, मिस्टर राज इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट. हा विद्यार्थी आहे आणि फिलअप हिज पॅन फॉर्म नंबर 49 आहे. व्यक्तीचं नाव काय बघा, व्यक्तीचं नाव आहे राज रमेश जाधव. मग आपल्याला हा जो पॅन फॉर्म आहे, मगाशी सांगितलं त्या व्यक्तीचा एक फोटो इथे लावा, दुसरा फोटो इथे लावा. हा जो काय फोटो आहे त्या फोटोवरती क्रॉस साईन करायची, ह्या फोटो तसाच ठेवायचा, हा ॲज इट इज राहील. ह्या बॉक्समध्ये फक्त त्या व्यक्तीची साईन, ॲप्लिकंटची, एरिया कोड, एरिया टाईप, रेंज कोड, एवो नंबर हे आपल्याला पॅन ऑफिसमध्ये देतात. बघा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आहे फुल नेम. त्या व्यक्तीचं नाव काय बघा, पूर्ण नाव आहे जाधव राज रमेश. पहिल्यांदा आडनाव, परत नाव आणि परत मिडल नेम, जाधव राज रमेश. मग पहिल्यांदा लास्ट नेम लिहायचं जाधव, त्यानंतर राज आणि रमेश, सर्व माहिती कॅपिटलमध्ये. जाधव राज रमेश हा मुलगा आहे, त्या नावाच्या पुढे श्री म्हणून श्रीला टिक केलं, 1 पॉईंट झाला. त्यानंतर ॲब्रिव्हिएशन ऑफ द अबाव नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पॅन कार्ड. पॅन कार्डवरती तुम्हाला काय नाव प्रिंट करून हवं आहे, जास्त बेटर हेच की पूर्ण नाव लिहायचं, सुरुवातीला आडनाव, पुन्हा नाव आणि त्याच्यानंतर मिडल नेम. त्यामुळं व्यक्तीचं नाव जे आहे, काय व्यक्तीचं नाव होतं जाधव राज रमेश, तेच आपण प्रिंट घेऊया. जाधव कॅपिटलमध्ये, एक बॉक्स रिकामा ठेवा, राज कॅपिटलमध्ये, एक बॉक्स रिकामा आणि पुढे रमेश. हे बेनिफिशियल आहे. त्यानंतर तिसरं आहे हॅव यू बीन एव्हर नोन बाय अदर नेम. दुसरं कोणतं नाव आहे का, नाही, म्हणून नोला टिक करा. जर येस असेल तर ही माहिती भरायची असते, नाव एकच असतं रेकॉर्डला, त्यामुळे नोला टिक करा. त्यानंतर जेंडर, हा व्यक्तींचं नाव राज आहे म्हणजे हा मेल आहे म्हणून मेलला टिक केला.
त्यानंतर 5वा पॉईंट आहे जन्मतारीख, डेट ऑफ बर्थ. बघा डेट ऑफ बर्थ किती आहे, 24 नोव्हेंबर 85. आता लिहिण्याची पद्धत बघा, डेट म्हणजे तारीख किती 24, मंथ म्हणजे महिना नोव्हेंबर म्हणजे 11 आणि 85 सांगितलं आहे म्हणजे 1985. हे इयरमध्ये मेन्शन करायचं, जे काय आपल्याला सांगितलेलं होतं त्याप्रमाणे ते लिहिलं. त्यानंतर डेट ऑफ बर्थ नंतर आहे डिटेल्स ऑफ पेरेंट्सची माहिती भरायची. पहिल्यांदा वडिलांचं नाव लागेल. आता बघा वडिलांचं नाव काय, पहिल्यांदा आडनाव लागतं, जाधव रमेश शामराव हे नाव आहे. ओके, मग सरनेममध्ये जाधव कॅपिटलमध्ये, फर्स्ट नेममध्ये रमेश आणि मिडल नेममध्ये शामराव. वडिलांचं आडनाव, वडिलांचं नाव आणि वडिलांचं मिडल नेम हे पहिल्यांदा लिहिलं, सर्व माहिती कॅपिटल. त्यानंतर मदर्स नेम त्यांनी सांगितलं ऑप्शनल, नाही लिहिलं तरी चालेल, लिहिलं तरी चालेल. एक्झाम्पलमध्ये मदर्स नेम दिलं आहे का, दिलेलं नाही, त्यामुळे लिहिण्याची काही आवश्यकता नाही. आणि पुढे विचारलं आहे सिलेक्ट द नेम ऑफ मदर ऑर फादर विच यूड लाईक टू प्रिंटेड ऑन पॅन कार्ड. आपण फक्त वडिलांचं नाव लिहिले त्यामुळे आपण फादर्स नेमला टिकमार्क करूया. त्यानंतर ॲड्रेस विचारलं आहे, पत्ता. पहिल्यांदा विचारलं आहे रेसिडेन्शियल ॲड्रेस. आता हा व्यक्तीचा रेसिडेन्शियल ॲड्रेस काय, 24 मल्हारपेठ सातारा हा पत्ता आहे, 24 मल्हारपेठ सातारा. आता त्याच सिक्वेन्सनं फक्त तो आला पाहिजे. मग आता इथं सिटी आहे बघा, सिटी म्हणून इथं सिटीमध्ये सातारा, एरिया आपण म्हणू शकतो मल्हारपेठ जो दिलेला आहे, म्हणून मल्हार कॅपिटलमध्ये एका बॉक्समध्ये एक अक्षर, मल्हार लिहिल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा, पेठ. आता फक्त नंबर राहिला, काय नंबर आहे बघा, 1 मिनिट, 24 नंबर फक्त, सातारा लिहिलं, मल्हारपेठ लिहिलं, आता 24. ओके, 24 हा घर नंबर असेल. ओके, मग इथं नंबर आहे बघा. ओके, कुठे, इथं फक्त आपण लिहिलं 24. ओके, 24 म्हणजे सिक्वेन्सचा पत्ता आला 24 मल्हारपेठ सातारा, एवढंच फक्त आपल्याला गरजेचं आहे. पुढे स्टेट काय येणार आहे, महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया आणि पिनकोड दिले 415-002. पिनकोड 6 अंकी असतो, इथं 7 बॉक्स आहेत, एक बॉक्सला डॅश करायचे. त्यानंतर पुढे विचारले ऑफिस ॲड्रेस. आता एक्झाम्पलमध्ये सांगितले हा स्टुडंट आहे त्यामुळे ऑफिस ॲड्रेस नसणार आहे. बघा एक्झाम्पलमध्ये दिलं आहे का, दिलेला नाही. आणि त्यांनी कम्युनिकेशन कशावर करायला सांगितले, होम ॲड्रेसवरती, घरच्या पत्त्यावरती. ओके, त्यामुळं ऑफिस ॲड्रेस तो जॉबला नाही त्यामुळे ऑफिस ॲड्रेस येणार नाही. ॲड्रेस फॉर कम्युनिकेशन घरच्या पत्त्यावर करायला सांगितले, होम म्हणजे रेसिडेन्सला टिक केलं. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, टेलिफोन नंबर आणि ईमेल आय डी. बघा एक्झाम्पलमध्ये टेलिफोन नंबर काय सांगितलं आहे, टेलिफोन नंबर आहे लँडलाईन नंबर आणि ईमेल आय डी काय सांगितलं आहे, राज जाधव 1985. पहिल्यांदा ईमेल आय डी लिहूया. ईमेल आय डी जसा दिलेला आहे स्मॉलमध्ये तसाच लिहायचा. पुन्हा आपला जो टेलिफोन नंबर आहे STD कोड सहित दिला आहे, मग STD कोडमध्ये कोड लिहायचा 02162 आणि पुढे जो टेलिफोन नंबर आहे 6 अंकी तो. मोबाईल नंबर 10 अंकी असतो आणि जर लँडलाईन नंबर असेल लँडलाईन नंबर तर तो 6 अंकी लँडलाईन नंबर आणि 5 अंकी आपला STD कोड जो दिलेला तो लिहायचा. ओके, कंट्री कोड लिहिला तरी चालेल, मगाशी सांगितलेलं कंट्री कोड काय +91. ओके, ईमेल आय डी लिहिला. त्यानंतर स्टेटस ऑफ ॲप्लिकंट, जो अर्जदार आहे तो कोण आहे, तर आपण व्यक्तीचा पॅन फॉर्म भरतोय म्हणून इंडिव्हिज्युअल टिकमार्क केली. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन नंबर हा आपल्याला येत नाही, हा कंपनीसाठी आहे. त्यानंतर आधार नंबर विचारला आहे, मग आधार नंबर 12 अंकी जो आहे तो इथं लिहा. ओके, पुढे विचारलं नेम. ओके, नेम ॲज पर आधार लेटर, आपल्या आधार कार्डवर आपलं नाव कसं आहे, नाव मिडल नेम आणि सरनेम असं असेल तर तसं लिहा. सरनेम नेम मिडल नेम असेल तर त्या सिक्वेन्सने. आता या व्यक्तीचं जे नाव आहे ओके ते त्याच्या पॅन कार्डवरती आधार कार्डवरती ज्या सिक्वेन्सनं दिलेलं आहे त्या सिक्वेन्सचं नाव ज्या सिक्वेन्सनं दिले त्याप्रमाणे लिहा. एक बॉक्स रिकामा, पुन्हा पुढचं नाव लिहा, एक बॉक्स रिकामा आणि पुन्हा जे काही सरनेम असेल नेम असेल ती लिहिलं तरी चालेल. त्यानंतर पॉईंट नंबर 13 आहे सोर्स ऑफ इन्कम. आता हा व्यक्ती विद्यार्थी आहे त्यामुळे याचं इन्कम कोणतं नाही, त्यामुळे शेवटचा कॉलम आहे बघा नो इन्कम, त्यामुळे नो इन्कम बॉक्समध्ये टिकमार्क करायची. त्यानंतर रिप्रेझेंटेटिव्ह असेसी, हे कोणासाठी, जर एखादा मायनर असेल 18पेक्षा कमी वय त्यांच्यासाठी. हा व्यक्ती पोस्ट ग्रॅज्युएटला आहे त्यामुळे हा 18पेक्षा जास्त वय आहे त्यामुळे ह्याला हे लागणार नाही. आणि सर्वात शेवटी डॉक्युमेंट्स, पहिल्यांदा आयडेंटिटी प्रूफ, ॲड्रेस आणि जन्माचा पुरावा. काय काय बघा त्याकडे तर कोणकोणते डॉक्युमेंट त्याने दिलेत. आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून आधार, ॲड्रेस म्हणून पण आधार आणि जन्मासाठी बर्थ सर्टिफिकेट. म्हणजे पहिल्या 2साठी त्यांना आधार कार्ड दिलं आहे म्हणून लिहिण्याची पद्धत बघा. आय हॅव एन्क्लोज्ड आधार कार्ड कॅपिटलमध्ये लिहायचं ॲज अ प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी. पुन्हा ॲड्रेस म्हणून पण आधार कार्डच आहे म्हणून आधार कार्ड इथं पण लिहा.
ॲज अ प्रूफ ऑफ ॲड्रेस आणि डेट ऑफ बर्थसाठी काय बर्थ सर्टिफिकेट, तिथल्या बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट. ओके, म्हणजे त्यानं आधार कार्ड हे आयडेंटिटी प्रूफ आणि ॲड्रेस प्रूफ म्हणून जमा केलं आहे आणि जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून त्यानं बर्थ सर्टिफिकेट हे जमा केलेलं आहे. ओके, हे लिहिलं. त्यानंतर आय इंटू ब्रॅकेट द ॲप्लिकंट, म्हणजे व्यक्तीचं पूर्ण नाव लिहायचं. व्यक्तीचं नाव जे काय आहे, काय व्यक्तीचं नाव बघा, व्यक्तीचं नाव जे पूर्ण दिलेलं आहे, अगोदर आडनाव जाधव राज रमेश, बघा इथं लिहायचं जाधव राज रमेश इन द कॅपॅसिटी ऑफ, आपण आपला अर्ज स्वतः करतोय म्हणून ओन. ओके, डिक्लेअर दॅट अबाव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. हा व्यक्ती राहतोय कुठे, साताऱ्यामध्ये सांगितलं आहे, त्यामुळे इथं प्लेस सातारा. ॲप्लिकेशन कधी करतोय ती तारीख, पहिल्यांदा डेट, मंथ आणि इयर, आणि ह्या बॉक्समध्ये काय व्यक्तीची असेल ती सिग्नेचर. Okay, so this is how we can fill up the PAN application form. These are the two examples on filling the PAN application form. Okay, so that's it with today's lecture. In the next lecture we will start with the another practical form. Okay, thank you very much.